Good morning, Amma. This is Paul Naresh, lecturer in chemistry from DVR Academy. Today, we would like to deal with the organic chemistry. So, actually, in first year organic chemistry, 2 marks question weightage is the very most important one. That is the most important trusted area for both AP and Telangana purpose. Today, we would like to deal with 2 or 3 important questions. So, these are the important questions where I have listed here. First one is, how do you prepare ethyl chloride from ethylene? So what he is asking, ethyl chloride from ethylene. First of all, whether it is theory exam or it is IIT NEET exam, you have to find the what kind of reactions a particular compound will undergo. For example, you are having CH2 double bond CH2. This is what ethylene or ethene, whatever it is. Basically, whether it is ethene or ethine, అంటే అది ఆల్కీన్ కానీ లేదా ఆల్కైన్ కానీ ఈవెన్ ఆల్డిహైడ్ కానీ కీటోన్ కానీ సైనైడ్ కానీ ఇవి ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. సో దేర్ ఫోర్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈథీన్ లేదా ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్స్ దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ సైనైడ్స్ దే విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఆల్కీన్ కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. Plus HCl, you will get CH3CH2Cl. This is called ethylene chloride or chloroethane. Ethylene chloride, or according to IUPAC, this is the chloroethane. So what is the statement of the reaction? So the basic principle, the basic statement is, hence ethylene is the neutral electrophile, it will undergo electrophilic substitution. So therefore, ethylene undergoes addition reaction with HCl and it will produce ethylene chloride. That's it. 2 marks question. Statement of Sarah. Ethylene is a neutral nucleophile. Neutral nucleophile, and it will participate in electrophilic addition reactions. Electrophilic addition reactions. Electrophilic addition reactions. Second point, so therefore, ethylene undergoes addition reaction. Ethylene undergoes addition reaction with HCl to produce ethyl chloride. Ethyl chloride. So this is the ethylene and this is the ethyl chloride. It will undergo electrophilic addition reaction. Enough. Now, second question, what he is asking, write the conformations of ethane. What is the meaning of conformation? జనరల్ గా మనకి ఐసోమెరిజం తెలుసమ్మా. ఐసోమెరిజం ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ దేర్ మే బి డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎయిదర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ స్పేస్. ఎయిదర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ స్పేస్. And there is another kind of isomerism. Those are conformers. What is the meaning of conformer? They will rotate from one form to another form, or they will convert from one form to another form by the application of very little amount of energy. First of all, we will see about the conformations. Conformations is nothing but the isomers which convert from one form to another form. From one form to another form by the application of
వెరీ మైన్యూట్ ఎనర్జీ, వెరీ మైన్యూట్ ఎనర్జీ, చాలా తక్కువ ఎనర్జీతో అమ్మ, చాలా చిన్న ఎనర్జీ గ్యాప్ తోటి, వెరీ మైన్యూట్ ఎనర్జీ. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు వాడు ఈథేన్ కన్ఫర్మేషన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఈథేన్ లో కార్బన్ కి సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది, అండ్ ఈచ్ కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 bonds విత్ 3 hydrogens, 3 bonds విత్ 3 hydrogens. అయితే మనం కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమెరిజం రాసేటప్పుడు అమ్మా, ఒక కార్బన్ ని ఫ్రంట్ కార్బన్ అనుకోవాలి, ఇంకో కార్బన్ ని బ్యాక్ కార్బన్ అనుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ఫ్రంట్ కార్బన్ అనుకుంటున్నాను, నేను దీన్ని బ్యాక్ కార్బన్ అనుకుంటున్నాను. 3 డైమెన్షన్ ని మనం 2 డైమెన్షన్ ఫిగర్ లో చూడలేం కాబట్టి కన్ఫర్మేషనల్ ని ఐసోమెరిజం ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకు ఒక 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, 2 ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద సాహోర్స్ ప్రొజెక్షన్ ఆర్ సాహోర్స్ రిప్రజెంటేషన్. న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ సాహోర్స్ రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ లో అమ్మా, విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ లో ఫ్రంట్ కార్బన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ డాట్, బ్యాక్ కార్బన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ సర్కిల్. ఫ్రంట్ కార్బన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ డాట్, బ్యాక్ కార్బన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ సర్కిల్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫ్రంట్ కార్బన్ అనుకున్నాను, దీన్ని బ్యాక్ కార్బన్ అనుకున్నాను అమ్మా. నౌ ఒకసారి చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ కార్బన్ కి 3 bonds, అండ్ ది సర్కిల్ ఈస్ ద బ్యాక్ కార్బన్ కి 3 bonds, బ్యాక్ కార్బన్ దగ్గర 3 bonds. సో ఫ్రంట్ కార్బన్ దగ్గర 3 hydrogens, బ్యాక్ కార్బన్ దగ్గర 3 hydrogens అమ్మ. ఇక్కడ ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్, బ్యాక్ కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఒకే లైన్ లో ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఒకదాని వెనక ఒకటి ఉంటాయి క్లియర్ గా. ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే యాంగిల్ ని జనరల్ గా ఏమంటారంటే డైహైడ్రల్ యాంగిల్. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద గ్రూప్స్ ఆన్ ఫ్రంట్ కార్బన్ టు ద గ్రూప్స్ ఆన్ బ్యాక్ కార్బన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైహైడ్రల్ యాంగిల్. ఇక్కడ డైహైడ్రల్ యాంగిల్ ఎంత? 0. సో ఏ స్ట్రక్చర్ లో అయితే డైహైడ్రల్ యాంగిల్ 0 ఉంటుందో ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అంటారమ్మా. ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ థీటా, డైహైడ్రల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees. 0 degrees. నౌ ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 60 degrees రొటేట్ చేద్దాం. బ్యాక్ కార్బన్ ఒక 60 degrees రొటేట్ చేద్దాం. రొటేట్ బ్యాక్ కార్బన్ బై 60 degrees. 60 degrees రొటేట్ చేశాను. చేస్తే మామూలుగా అయితే 120 కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు 60 ఇక్కడికి వస్తుంది, 60కి ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుందమ్మా, ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రంట్ కార్బన్ మీద ఉన్న గ్రూప్స్ ఏమి టచ్ చేయట్లేదు, నేను అసలు వాటిని కదిలించట్లేదు, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే ఉంచుదాం. హెచ్. బ్యాక్ కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్స్ కదా మనం రొటేట్ చేసాం, అంటే వెనక వైపు ఉన్న CH3 యూనిట్ రొటేట్ అయ్యే విధంగా చేసాం. అప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుంది, దెన్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ మధ్యలో డైహైడ్రల్ యాంగిల్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. హియర్ ద డైహైడ్రల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఈ ఫామ్ ని స్టాగర్డ్ ఫామ్ అంటారు. సో ఎక్కడ క్లోజ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది, ఎక్కడ 2 bonds కి క్లోజ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది. బాండ్స్ క్లోజ్నెస్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎక్కడైతే బాండ్స్ క్లోజ్ గా ఉంటాయో ఈ ముందు బాండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2 electrons. వెనక బాండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2 electrons. ఈ 2 electrons కి ఆ 2 electrons కి మధ్యలో రిపల్షన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పేషియల్ గా దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి. ఎక్కడైతే రిపల్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ స్టెబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ లో రిపల్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, స్టాగర్డ్ ఫామ్ లో రిపల్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈథేన్ లో 2 కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఎక్లిప్స్డ్, ఇంకొకటి స్టాగర్డ్.
సో దేర్ ఫోర్ స్టెబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టెబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాగర్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్లిప్స్. Staggered is greater than eclipsed అమ్మా. That is what stability. Okay. Next one. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, చాలా ఈజీ. ఆర్గానిక్ లో 2 మార్క్స్ కి సంబంధించి ఇంకొక పార్ట్ 2 వీడియో కూడా రిలీజ్ చేస్తాం అమ్మా డివిఆర్ అకాడమీ నుంచి. అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఎవరికైనా సరే స్పెసిఫిక్ గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంది, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఐఐటి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అర్థం కాకపోతే మీరు డివిఆర్ అకాడమీని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? అక్కడ చాలా ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ మీ, నాతో సహా. సో ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ కార్బన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్. మనకు ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చారమ్మా, ఇది చాలా ఈజీ కదా, పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు. ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క పర్టికులర్ కార్బన్ చుట్టూ మీకు ఎన్నైతే సిగ్మా బాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయో అంత హైబ్రిడేషన్ రాసుకోవచ్చు మీరు, మీకేం తెలియకపోతే. ఇదొక సిగ్మా, ఇదొక సిగ్మా, ఇదొక సిగ్మా అన్న ఈ కార్బన్ కి సంబంధించి మొత్తం 3 సిగ్మా బాండ్స్. 3 సిగ్మా బాండ్స్ అంటే 3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్, 2 పి ఆర్బిటాల్స్ కలిపితే హైబ్రిడైజేషన్ ఏమవుతుంది? sp2. అయిపోయింది. అంటే ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? sp2. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ కూడా చూసుకోండి, ఈ కార్బన్ కి ఇటువైపు ఒక సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్, సిగ్మా బాండ్. ఆ కార్బన్ చుట్టూ కూడా 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, అంటే అగైన్ హైబ్రిడైజేషన్ sp2. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ చూడండి, ఈ కార్బన్ కి ఇటువైపు ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇటువైపు ఒక సిగ్మా బాండ్. ఎన్ని బాండ్స్ అయినా ఉండనివ్వండి, ఇన్ బిట్వీన్ 2 atoms సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ విల్ బి దేర్, బట్ ఓన్లీ 1 బి ద సిగ్మా బాండ్ అంతే. సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కి ఇటువైపు ఇటువైపు 2 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హైబ్రిడైజేషన్ ఏమవుతుంది? sp. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ చూడండి, ఇటువైపు ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇటువైపు ఒక సిగ్మా బాండ్ అమ్మా. ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? sp. సింపుల్. అంటే కార్బన్ వరకు సరిపోతుంది ఇది. కార్బన్ చుట్టూ ఎన్నైతే సిగ్మా బాండ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయో అంత హైబ్రిడేషన్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే sp2, ఒకవేళ 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి sp3 అంతే. 2 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే sp. సో చూడండమ్మా, ఈ వీడియో మీకు బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ వరకే కాకుండా క్వశ్చన్ ని ఎలా అడిగినా ఆన్సర్ చేసే విధంగా వీఆర్ గివింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, డివిఆర్ అకాడమీని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా.